வேற மட்டும் சொல்லுறாதையா. ஓ இல்லையா கடவுளை பார்த்திருக்கியா நீ? ஓ ಎಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯಾವರು? ഹായ് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വിജയകാന്ത് സാറിന്റെ രമണ മൂവിയിലെ ആ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്റിലാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോലീസുകാരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു റെഡ് റൂം ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഏകദേശം പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്. അതായത് ആ ഒരു ടീമിലുള്ള എല്ലാരും പിടിച്ച് ഓരോരുത്തരിട്ട് പണി കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു മെയിൻ ആളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ ആ സീനിലിട്ടുള്ള റെഡിയല്ലേ? ഇനി ഇവരൊക്കെ പറയോ എത്ര ടോർച്ചർ കിട്ടിയാലും അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. തുടങ്ങിയാലോ? ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പിടിക്കാൻ തോന്നല്ലോ. ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയില്ല അവർക്ക്. അങ്ങനെ എഴുതിക്കണേ, പേര് മനസ്സിലാവണ്ട. പിടിക്കണം പിടിക്കണം. അയ്യോ തിരുവണ്ണാമലൈ. ഓ അടിച്ചോണ്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോണത് തന്നെയാണ്. എല്ലാരെയും കൊണ്ടോട്ടാ വലിച്ചടിച്ചുകൊണ്ടോണോ? അവർക്ക് ഏകദേശം ഓൾറെഡി കിട്ടിയില്ലേ ആളെ. ഓ ഇവരിപ്പോ അറിയല്ലോ. മാക്സിമം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ಲೇಡೀಸ್ ಕೊಡುವ பின்ன எவனாவது அவன் பேர் சொல்ல அடிச்சா ஐயோ மன கூட கத்த மாட்டேங்கிறாங்க சார். ஒருத்தன் கொடுவ சொல்லு. மத்த ஊர்ல ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கா? എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് பண்ணிருக்கு. எல்லாத்துக்கும் ഇവിടെ മാത്രമല്ല, திருநெல்வேலி போலீஸ் எல்லாம் தோலை உரிச்சிருவாங்க. அந்த ஊர் பக்கம் எவனாவது அவர் பேரை சொன்னாதான் உண்டு சார். திருநெல்வேலியில இருந்து போன். திருநெல்வேலி ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇടിക്കുന്നു, തോല് വിളിക്കുന്നു. நான் தான் பால்பாண்டி பேசுறேன். அங்க யாராவது பேர் சொன்னாங்களா? அங்க யாரும் பேர் சொன்னாங்களோ? അവര് തന്നെയാണ്. எங்க ஒரு பேரும் வாய் திறக்க மாட்டாங்க. நல்லா அடிச்சு கேளியா? बेवकूफ ठीक से मार भी नहीं सकते तुम लोग. அடிச்சு அப்படியே நிக்கான். என்ன பண்ண சொல்லியே? ആരും പറയുന്നില്ല എത്ര അടിച്ചാലും. என்னையா இது? நீ சொன்னதா இவ்வளவு பேரை அடிச்சு ஒருத்தன் கூட அவன் பேர் சொல்ல மாட்டேங்கிறான். ஏன் சார் இவ்வளவு டென்ஷன் ஆறீங்க? இவனுங்க எல்லாம் அவன் பேரை சொல்லுவாங்கிறதுக்காக நடிக்க சொல்லல சார். இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும், இங்க விழற ஒவ்வொரு அடிக்கும் அங்க ரத்தம் வரும். அவனே தானா வெளில வருவான் பாருங்க. ഓ പേരിനെല്ലാം சார் வெளியில உங்களோட அப்பா அம்மா பொண்டாடி பிள்ளைங்களாம் வந்திருக்காங்க. அவங்க அத்தனை பேரு உள்ள விடு. சரி சார். അവരെ മുന്നിൽ വെച്ചടിക്കാനായിരിക്കും. இப்போ பாரு. അവര് അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം മറ്റേ അടി കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ അവർക്ക് ഇതുണ്ടാവില്ലേ? உன் பையனை மட்டும் இல்ல அத்தனை பேரையும் விட்டுற. அவனை ஒரே ஒரு பேர் மட்டும் சொல்லு. ஓகே ஓ ஓ. ഇമോഷണലി അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ അതായിരിക്കുന്നുള്ളൂ. ആളെ കിട്ടല്ലേ വേണ്ടത്.
മോനെ പൊളിച്ച് സാധനം അല്ലേ? உனக்கு என்ன பைத்தியமா? உன் பையன் நாய்கடி வாங்கிட்டு இருக்க, நீ ஒரு அம்மாவா? அவன் யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா? அவன் கருப்பா செவப்பா வைரமா குள்ளமான உனக்கு தெரியுமா? இவனை ஒருத்தருக்காக நீ பெத்த பிள்ளை சாக சொல்ற? இவனை விட உனக்கு அவன் முக்கியமா? அவனை முன்னே பின்னே பார்த்திருக்க நீ? பார்த்தது இல்லையா? கடவுளை பார்த்திருக்கியா நீ? ഓ ஏழைங்க நிம்மதியா 3 வேளை சாப்பிடுறோம். அது உனக்கு பொறுக்கலையா? இவன் எனக்கு ஒரே ஒரு பையன். சின்ன வயசுல கூட நான் அவனை அடிச்சதில்லை. நீ அடியா அடி. ஆனா பேர் சொல்ல மாட்டான். உனக்கு கை வலிச்சுதுன்னா அது கண்ணீரோட எடுத்துதாடி. ஆனா நிச்சயம் பேர் சொல்ல மாட்டான். பேர் சொல்ல മാട്ടാ. സീൻ വേറെ അതല്ല, സീൻ ഭയങ്കര ഇതായിക്കണം. ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നല്ല പറഞ്ഞേ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോ ഇല്ല, ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ. അവിടെ ക്ലീശ ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. We are not sentimental idiots, sir. தமிழ்நாட்டு மக்கள் அவ்வளவு சீக்கிரமா யார் வழியும் அன்பு வச்சிட மாட்டாங்க. அப்படி வச்சுட்டா சாகுற வரைக்கும் அந்த அன்பு மாறவே மாறாது. இந்த அன்பை தப்பா பயன்படுத்திட்டு தலைவன் இருக்காங்க. ஆனா தலைவனை ஏமாத்த ஒருத்தவங்க இல்லை சார். என்ன இது? யாரோ ஒருத்தனுக்காக பெத்த மகன் இந்த அளவுக்கு யார் அவரு? ഓ எனக்கே அவரை பார்க்கணும் போல இருக்கு. ഓ ഫാനായി മാറി. ആ പിന്നെ സ്വന്തം മോനെ അടിപൊളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, പറയണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. ആള് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ പോലീസ് ഉദ്ദേശിച്ച സാധനം വന്നു. ആൾക്കിപ്പോ വരേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നില്ല ഏകദേശം. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൾക്കാരെ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നില്ലേ? സോറിയാണോ? ട്രോള് പോയല്ലോ. ഈ പോലീസാട്ടോ ഫുള്ള്. മറ്റേ പോലീസിനല്ലേ ഭയങ്കര ട്രിക്സ് അറിയല്ല. എന്താ പറയുന്നില്ലല്ലോ. வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்றதோ போன் நம்பர் ட்ரேஸ் பண்றதோ அவசியம் இல்ல. நான் நிச்சயமா சரண்டர் ஆகிறேன். தேங்க்யூ சார். ஆனா 2 கண்டிஷன். சொல்லுங்க சார். நீங்க அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற எல்லா ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டையும் எந்த நிபந்தனையும் இல்லாம ரிலீஸ் பண்ணணும். 2வது, அவங்க அத்தனை பேருக்கும் அவங்க வேலையை திருப்பி கொடுக்கணும். ஓகே சார். எங்களுக்கு தேவை நீங்க ஒருத்தர் தான். அவங்க எல்லாருக்கும் வேலை திரும்ப கிடைச்சிடும். நீங்க என்ன நம்பலாம். ட்ரஸ்ட் மீ. நீங்க சரண்டர் ஆக போறது எந்த இடம், தேதி, டைம் சொல்லுங்க சார். എഴുതിக்கிறேன். ജസ്റ്റ് 1 minute. മറ്റേ പോലീസ് പക്ഷെ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? Sir, thank you very much. മറ്റേ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? എന്തൊരു எந்த இடத்துல சந்திராக போறாங்க பேப்பர்ல போடலையே. ஏப்பா முகத்தை பார்க்கணும், அந்த பேப்பரை கூட. இந்த பேப்பர்லயே இடம் போடலையே. ஒரு இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் கொடுப்பா. எந்த பேப்பர்லயும் சந்திரா அவர் இடத்த போடல. டிவி நியூஸ்ல கூட எடுத்து சொல்லல. എല്ലാരും മറ്റേ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലേ? Please, no comments. இங்க வேலை செய்ய விடுங்க சார். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் வழி விடுங்க. சார், இந்த இடத்துல சந்திரா ப்ளீஸ் no comments. സംഭവത്താണ്, എല്ലാവർക്കും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ പോലീസ് എന്തോ പറയുന്നു. ആ எல்லா போன் ரிசீவரையும் எடுத்து வைக்க சொன்னால. சரி, எடுத்து யாருன்னு கேளு. ஹலோ சார், ஹோம் மினிஸ்டர் உங்ககிட்ட பேசணுமா சார்? என்ன விஷயம்னு கேளு. சார், என்ன விஷயம் கேட்க சொல்றாரு சார்? ഹോം മിനിസ്റ്ററോ? சார், நாளைக்கு அவர் சரண்டர் ஆகிறது எந்த இடம்னு கேட்கிறாரு. சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லி போன வை. ഹോം മിനിസ്റ്ററോട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണണം. என்ன சார் இது? அவர் எங்க சரண்டர் ஆகுறாரு ஹோம் மினிஸ்டரே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க? இல்லையா, அவர் சரண்டர் ஆகி தனி நீதிமன்றத்துல ஒப்படைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வேலை இந்த கேஸ்ல முடியும். அவர் முகத்தை இது வரைக்கும் யாரும் பார்த்தது இல்ல. சோ அவரை பார்க்க பெரிய கூட்டமே கூடும். அந்த நேரத்துல போலீஸ் மேல கோவம் வந்து பெரிய வன்முறை நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அதனாலதான் அவரை சரண்டர் ஆக போற இடத்தையும் நேரத்தையும் ரகசியமா வச்சிருக்கேன்.